کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ السلام علیکم ناظرین، محمد اعظم خان۔ آج کے اس ٹیکنالوجی اور سائنس کی اتنی تیزی سے ترقی کرنے والے دور میں بھی پاکستان میں ابھی بھی اس موضوع کے اوپر بحث چل رہی ہے کہ کیا زمین گردش کرتی ہے یا رکی ہوئی ہے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا خصوصاً یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر آپ نے بہت ساری ویڈیوز اور ایسی ڈیبیٹس اور بحثیں دیکھی ہوں گی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ 2022 میں بھی ہم اس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ زمین متحرک ہے یا ساکن؟ آئیے یہ چند کلپ ملاحظہ کرتے ہیں۔ زمین روٹیٹ کر رہی ہے جی، زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین تو زمین روٹیٹ کرتی نہیں ہے، زمین گردش نہیں کرتی۔ سائنس کہتی ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ زمین گھومتی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا زمین ساکن ہے یا سورج کے گرد گھومتی ہے؟ یہ ہے کہ چونکہ یہ تو واضح طور پر نص قرآنی ہے تو اس بنیاد پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امن جعل الارض قرارا، کہ وہ اللہ جس نے زمین کو مستقر ٹھہرا ہوا بنایا۔ تو قرار یعنی زمین مستقر ہے، ٹھہری ہوئی ہے قرآنی نقطہ نظر سے۔ سارے سائنسدان کہتے ہیں زمین گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے زمین ساکن ہے۔ فرمانے لگے جب مصطفیٰ کریم نے کہہ دیا ٹھہر گئی ہے تو سارے سائنسدان بھی کہیں تو ہم ماننے کو تیار نہیں کہ گھومتی ہے۔ ایک انڈین عالم دین کا کلپ بھی سن لیں۔ عورت کر کے فرمایا کہ آئنسٹائن کی تھیوری صحیح نہیں ہے، زمین ساکن ہے، رکی ہوئی ہے، گردش نہیں کرتی۔ تو ان کلپس کو سن کر ایسا لگتا ہے کہ شاید تمام علماء دین جو ہیں یہ سائنس کے شاید خلاف ہیں، اور ایک عام انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر کیوں یہ زمین کو ساکن مانتے ہیں۔ اس کے لیے آئیے تھوڑی سی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 14ویں صدی کے اختتام کے آس پاس کوپرنیکس ایک ایسا شخص تھا جس نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین کائنات کا مرکز نہیں بلکہ سورج کائنات کا مرکز ہے، اور زمین سمیت تمام سیارے سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ کوپرنیکس سے پہلے ساری دنیا میں یہی نظریہ رائج تھا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور سورج، چاند اور دوسرے بھی سیارے جو ہیں وہ زمین کے گرد گھومتے ہیں۔ 15ویں صدی میں ایک اور سائنسدان گیلیلیو آتا ہے اور وہ ٹیلیسکوپ ایجاد کر کے اس بات کے مزید دلائل پیش کرتا ہے کہ زمین ہی متحرک ہے اور سورج مرکز میں ہے اور سورج کے گرد تمام سیارے چکر لگاتے ہیں۔ کوپرنیکس کی طرح گیلیلیو کو بھی چرچ کی جانب سے اس دور میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر 16ویں صدی میں ایک اور سائنسدان نیوٹن آتا ہے اور وہ حرکت کے قوانین، خاص طور پہ اجرام فلکی سے متعلق حرکت کے اصول اور ایک انتہائی مشہور نظریہ گریوٹی کا نظریہ پیش کرتا ہے، اور اپنی کتاب پرنسپیا میں مکمل دلائل اور تفصیل کے ساتھ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جو زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور جو سیارے گھومتے ہیں یہ اصل میں فورس آف گریوٹی کی وجہ سے ہی گھومتے ہیں۔ نیوٹن کے بعد آنے والی صدیوں میں اور بھی سائنسدان جو کہ اسی کے نظریے پر مزید کام کرتے ہیں، ہم آئندہ ویڈیوز میں ان کا بھی ذکر کریں گے، لیکن سب سے زیادہ جو مشہور پیش رفت ہوتی ہے وہ 19ویں صدی میں آئنسٹائن کے ذریعے ہوتی ہے۔ آئنسٹائن نیوٹن کے نظریہ گریوٹی سے متعلق جو خامیاں اور جو کمیاں اور جو اعتراضات تھے ان کو وہ اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے دور کر دیتا ہے، اور یوں 19ویں صدی تک یہ بات ساری دنیا میں مشہور ہو جاتی ہے، مانی جاتی ہے، قبول کر لی جاتی ہے کہ زمین ہی گھومتی ہے اور زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ ہم آئنسٹائن پر بھی آئندہ اپنی ویڈیوز میں تفصیلی بات کریں گے۔ اب تک تو آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ کوپرنیکس سے پہلے ساری دنیا میں یہی نظریہ رائج تھا کہ زمین گردش نہیں کرتی ہے، زمین ساکن ہے، سینٹر آف یونیورس ہے اور اس کے گرد تمام سیارے اور سورج گردش کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح مغربی دنیا کی طرح اسلامی دنیا میں بھی یہی نظریہ رائج تھا اور اسلام میں بھی یہی بات مانی جاتی تھی کہ زمین ساکن ہے۔ تو جب 18ویں صدی میں دنیا میں فلکیات کے علوم کا
चर्चा हो चुका है, न्यूटन और टेलीस्कोप, ये सब चीजें आम हो चुकी हैं, तो इंडिया में भी इनकी तालीम आम होती है। उस दौर में इंडिया में एक बहुत ही मशहूर और मारूफ आलिम दीन थे, इमाम अहमद रज़ा खान। तो इमाम अहमद रज़ा खान के एक और आलिम दोस्त उन्हें कहते हैं कि चूंकि अब दुनिया में साइंस का दौरा है, फल्कियात की तालीम आम है, तो इन सब के नज़दीक ज़मीन जो है ये गर्दिश करती है, तो अब हमें अपने इस अकीदे के ज़मीन साकिन है इसके ऊपर नज़र सानी करनी चाहिए, वरना ये साइंस वाले लोग कुरान मजीद के ऊपर एतराज़ करेंगे और मुसलमानों को इस्लाम से, कुरान मजीद से मुतनफ़र करने की कोशिश करेंगे कि देखो इस्लाम में तो ज़मीन के साकिन होने का नज़रिया है, जबकि हम 300 साल से ये बात जानते हैं कि ज़मीन मुतहरिक है और गर्दिश में है। और वो उनको बताते हैं कि कुरान करीम की आयात मुबारका से भी ये नज़रिया जो है कि ज़मीन बिल्कुल साकिन है, ये वाज़िया नहीं होता। उनके जवाब में इमाम अहमद रज़ा खान, जो कि जिनके पास इल्म का बेपनाह ख़जाना था, वो एक रिसाला लिखते हैं जिसमें वो कुरान मजीद की आयात मुबारका और अहादीस से ये बात बिल्कुल वाज़िया कर देते हैं कि ज़मीन शरई लिहाज से साकिन ही है और इसमें तावील करना महज नसरानियों की वजह से बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। उनके इस रिसाले के बाद मजीद उनसे कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए तो कुरान मजीद और अहादीस के दलाइल तो हैं, लेकिन वो लोग जो साइंस से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं या वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं उनको कैसे कायल किया जाए, या जो साइंस के लोग जो ज़मीन के मुतहरक होने के दलाइल पेश करते हैं उनका क्या जवाब दिया जाए। तो उसके जवाब में इमाम अहमद रज़ा खान एक किताब लिखते हैं, फ़ौज़े मुबीन। फ़ौज़े मुबीन में वो 105 दलाइल ज़मीन की हरकत के रद्द में पेश करते हैं। उस दौर में साइंसदानों ने जो भी नज़रियात, न्यूटन ने या और भी जो नज़रियात ज़मीन को मुतहरिक करने के लिए जो असूल और कवानीन बयान किए थे, उस दौर की कुतब में इमाम अहमद रज़ा खान अपनी किताब फ़ौज़े मुबीन में उनको तफसील से एक एक करके जिक्र करते हैं और उनके ऊपर अपने मुकम्मल एतराज़ात, साइंटिफिक एतराज़ात और दलाइल पेश करके उनका मुकम्मल रद्द कर देते हैं। इस वक्त दुनिया में इस्लाम की सबसे बड़ी जमात अहले सुन्नत है और इमाम अहमद रज़ा खान को अहले सुन्नत में एक बहुत बड़ा मकाम हासिल है। तो नाज़रीन, ये वजह है कि इमाम अहमद रज़ा खान से मोहब्बत और अकीदत और उनके शरई और साइंटिफिक दलाइल की वजह से अहले सुन्नत के तकरीबन तमाम उलमा इस बात पर मुतफिक हैं और कायम हैं कि आला हज़रत ने ज़मीन के साकन होने पर जो बात, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। और इसी वजह से आप आज इन तमाम उलमाए दीन को ज़मीन की हरकत का इनकार करते हुए सुनते हैं और इसी वजह से सोशल मीडिया पर यह डिबेट का शिकार रहता है। लेकिन यहाँ पर एक इंतहाई अहम बात नोट कर लें, ये सिर्फ अहले सुन्नत के इमाम अहमद रज़ा खान के चाहने वाले उलमा ही नहीं हैं, या यूँ कह लें कि बरेलवी मकतबा फ़िक्र ही नहीं है जो कि ज़मीन को साकिन मानता है, बल्कि सऊदी आलिम दीन भी हैं जो कि ज़मीन को साकिन मानते हैं। इंशाअल्लाह ज़मीन साकिन है या मुतहरिक है, इस सीरीज़ की ये पहली वीडियो थी। इंशाअल्लाह हम अपनी आइंदा वीडियोज़ में इसके तमाम मौज़ूआत के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। इस दौर में कौन से उलमा दीन हैं जो इमाम अहमद रज़ा खान के इस मौक़िफ़ की तायीद नहीं करते हैं और वो क्या दलाइल पेश करते हैं। इमाम अहमद रज़ा खान ने कुरान व हदीस से क्या शरई दलाइल दिए थे और क्या साइंटिफिक दलाइल उन्होंने फ़ौज़े मुबीन में दिए थे, कि इमाम अहमद रज़ा खान की जो किताब जो उन्होंने लिखी उसके ऊपर लोग क्या एतराज़ करते हैं, और इसके अलावा साइंस के पास क्या दलाइल हैं, क्या सबूत हैं जो वो पेश करती है आज के दौर में कि ज़मीन मुतहरिक है, और जो ज़मीन साकन होने के साइंटिफिक दलाइल हैं वो क्या हैं। इन सब का हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में 1 बाय 1 तफसील से जायज़ा लेते रहेंगे। मेरे साथ रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।